እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ ከሳይንስ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኬሚስትሪ ግሬድ 10 ዩኒት 3 ኢምፖርታንስ ኢን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በሚለው ሌሰን 4 ላይ ዛሬ የምንማረው አሲድ ይሆናል። አሲድስ introduction. Acids play a key role in our bodies, in our home and in the laboratory. እንግዲህ አሲድ ትልቅ ሚና አለው። ትልቅ ቁልፍ ሚና ይጫወታል በሰውነታችን ውስጥ። እንደምታስታውሱ ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አለን ጋስትሪክ ጁስ፣ in our home በቤት ውስጥ፣ እንደገና በላቦራቶሪ ውስጥ አሲድ እንግዲህ ትልቅ ወይም ቁልፍ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። many foods እንግዲህ ብዙ ምግቦች በምግቦች ውስጥ አሲዶች አሉ። አሲድ አለ including ለምሳሌ citrus fruit በፍሩት ውስጥ የሚገኝ citric acid የምንለው አለ and some vegetables contain acids አይደለ? እንግዲህ ፍሩቶች ፍራፍሬዎችና vegetables ምን ይዘዋል? አሲድን ይዘዋል። acetic acid in vinegar acetic acid በቪኒገር ውስጥ ይገኛል። citric acid in lemon ወይም ሌመን የምንለው ወይም በሎሚ ውስጥ የምናገኘው አሲድ ሲትሪክ አሲድ ይባላል። and other citrus fruits are among the acids that we encounter every day. እንግዲህ በሁልጊዜም የምንጠቅሳቸው ናቸው። The other point here, hydrochloric acid for instance is the acid in gastric juice አይደለ? በጨጓራ ውስጥ የሚገኝ የአሲድ አይነት ነው ይሄ hydrochloric acid. It is essential what to digestion አይደለ? ይሄ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የምንለው በጣም አስፈላጊ ነው for digestion of food for digestion አይደለ? እንግዲህ ይሄ አሲድ እንግዲህ በጨጓራችን ውስጥ የሚገኝ አሲድ ጋስትሪክ ጁስ ውስጥ የሚገኝ የሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው። ሶ ይሄ ለምንድን ነው? for digestion ነው አይደለ? digestionን ለማፋጠን። other for instance we can list phosphoric acid. Give flavor. You have flavor to what? Many carbonated beverage የሆነ ጣዕም እንዲኖረው የሚያደርግ በለስላሳ መጠጦች ውስጥ የሚገኝ አሲድ ይሄ ፎስፎሪክ አሲድ ይባላል። ፍሌቨር እንዲኖረው የሆነ ማለት ጣዕም እንዲኖር የሚያደርግ አሲድ ነው። እንግዲህ in the Latin the word acidus የላቲን ወርድ ነው። አብዛኞቹ ወርዶች ላቲን እያልን ነው ቀድሞም የተማርነው። acidus is used for what? sour ማለት ነው። አሲድ ማለት ኮምጣጣ ማለት ነው። እንግዲህ የላቲን ወርድ ነው ይሄ። So, in the study of chemistry, the term acid has been used to name a group of compounds which have sour taste ማለት ነው። እንግዲህ acid ማለት sour taste ያለው ማለት ነው። So, this is what the introduction parts of acid. Now, let's come to the definition of acid in terms of what? Arrhenius. Arrhenius definition of acids. According to Arrhenius, it defined an acid is a substance that releases hydrogen ion or proton. This is what? Hydrogen ion or proton or hydronium ion. Hydronium ion, this one is hydronium ion in aqueous solution. Grab aqueous solution ውስጥ hydrogen ion ወይንም ደግሞ hydronium ion ሪሊዝ የሚያደርግ ምን እንለዋለን? አሲድ እንለዋለን። according to us Arrhenius። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ Arrhenius ስዊዲሽ ኬሚስት ነው። ስለዚህ Arrhenius አሲድ እንዴት ነው ዲፋይን የሚያደርገው? acid is a substance that release hydronium ion or proton. hydronium ion is a proton ፖዚቲቭ ነው አይደለ? ሉዝ የሚያደርገው እዚህ ጋር or ምን እንለዋለን? hydronium ion. this is what? hydronium ion in aqueous solution that we call it አሲድ እንለዋለን። according to what? Arrhenius ማለት ነው። in general ionization of acid take place as follows. እንግዲህ ionization of acid በዚህ መልኩ ይከናወናል። ይሄ ጀነራል ነው። HA is an acid aqueous it release hydronium ion and A ions aqueous or this aqueous acid react with in liquid in water ምን ሪሊዝ ያደርጋል? hydronium ion aqueous and A minus what? aqueous. Now let's see with example. እስኪ በምሳሌ እኔ hydrochloric acid aqueous. Look here. hydrochloric acid aqueous it release what? hydrogen ion here እዚህ ጋር እንደምታዩት or proton እንለዋለን አይደል? እንደገና ምን አለ እዚህ ጋር? chlorine aqueous ion ወይንም ደግሞ ይሄ አሲድ hydrochloric acid aqueous in solution ውስጥ በH2O liquid ውስጥ react ሲያደርግ ምን ይፈጥራል? ሃይድሮኒየም አየን
this hydronium ion aqueous and what? Chlorine ion aqueous. It is. ሌላ ኤግዛምፕል እንውሰድ። ሰልፈሪክ አሲድ እዚህ ጋር እንደምታዩት aqueous ሪሊዝ ያደርጋል። እዚህ ጋር ሁለት ሃይድሮጅን አይን or proton አይደለ? aqueous and what? sulfate ion is aqueous. Or this sulfuric acid is react with H2O liquid ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ሃይድሮኒየም አይን aqueous እና sulfate ion aqueous ሪሊዝ ያደርጋል። This is the definition of what? Arrhenius acid. So, according to this definition, that means according to Arrhenius ማለት ነው እንግዲህ this definition see, for a substance to be Arrhenius acid, it should contain ionizable hydrogen. እንግዲህ በዚህ ዴፊኒሽናችን መሰረት Arrhenius acid ማለት it should contain ምን ማለት አለበት? ionizable hydrogen ማለት ነው። Let's see example. ለምሳሌ ናይትሪክ አሲድ ይሄንን aqueous solution aqueous dissociate ብናደርገው ሃይድሮጅን አይንና ምን ይሰጣል? ናይትሬት አይንን ይሰጠናል። ሰልፈሪክ አሲድን ዲሶሺየት ብናደርገው ምን ይሰጠናል? እዚህ ጋር ሁለት አዮናይዜብል ሃይድሮጅን አለው አይደለ? ቱ ሃይድሮጅን አይንና ሰልፌት አይን ይሰጠናል። ፎስፈሪክ አሲድን ዲሶሺየት ብታደርጉት ስሪ ሃይድሮጅን አይንና ፎስፌት አይን ይሰጠናል። እና aqueous ነው ሁሉ። ሃይድሮጅን ብሮማይድ ዲሶሺየት ብናደርገው aqueous ሃይድሮጅን አይንና ብሮሚን አይን ይሰጠናል። ኤንድ ሶ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እና እንግዲህ አሬኒስ አሲድ ማለት ሃይድሮጅን አይን ኦር ምን እንለዋለን? ፕሮቶን ወይንም ደግሞ ሃይድሮኒየም አይንን ሪሊዝ የሚያደርግ በምን ውስጥ? ኢን aqueous solution ማለት ነው። This is the definition of what? አሬኒስ አሲድ። የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አለው። ባይ ዘ ወይ ዊክነስ አለው። ዊክነሱ ምንድነው? ምናልባት መጽሐፋችሁ ላይ አልተቀመጠም። እንግዲህ ከፍ እያላችሁ ስትሄዱ በደንብ ታውቃላችሁ። ሊሚቴሽኑ እዚህ ጋር ወይም ድክመቱ ምንድነው? it can only describe acid in aqueous solution። እንግዲህ አሬኒስ አሲድን ዲፋይን ያደረገው በምንድን ነው? in aqueous solution ውስጥ ብቻ ነው። ኦኬ this is what one of the limitation of አሬኒስ አሲድ። ይሄ ድክመቱ ነው ወይም ሊሚቴሽኑ ነው። Now let's see the classification of acid. እንግዲህ አሲድን በሁለት መልኩ ክላሲፋይ ልናደርገው እንችላለን። አንደኛው based on the number of ionizable hydrogen ion ነው። እንግዲህ based on the number of ionizable hydrogen ion አሲድን እንዴት ነው ክላሲፋይ የምናደርገው ስንል acid are classified as monoprotic, diprotic and polyprotic depending upon the number of replaceable or ionizable hydrogen ion or hydronium ion. ዲሶሺየት በሚያደርገው የሃይድሮጅን አይን መጠን ወይም ሪፕሌሴብል በሚያደርገው የሃይድሮጅን አይን መጠን አሲድን ሞኖፕሮቲክ፣ ዳይፕሮቲክ እና ፖሊፕሮቲክ አሲድ ብለን እንከፍለዋለን። ሞለኪውል ማለት ነው። እንግዲህ ዳይፕሮቲክ የምንለው ምን ያህል ሃይድሮጅን አዮናይዜብል ሲያደርግ ነው? ዲሶሺየት ሲያደርግ ነው። ትራይፕሮቲክ የምንለው፣ ፖሊፕሮቲክ የምንለው የሚለውን እያንዳንዱን እንግዲህ an acid that contains only one ionizable hydrogen atom per molecule is monoprotic acid እንለዋለን። አንድ አሲድ አንድ አዮናይዜብል የሚሆን ሃይድሮጅንን የሚይዝ ከሆነ ያ አሲድ ምን አይነት አሲድ ነው ካልን ሞኖፕሮቲክ አሲድ እንለዋለን። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው aqueous። እዚህ ጋር አዮናይዝ ያደረገው ወይ ዲሶሺየት ያደረገው ስንት ሃይድሮጅን አይን ነው? አንድ ሃይድሮጅን አይን ነው። ስለዚህ ይሄ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምን እንለዋለን? ሞኖፕሮቲክ አሲድ እንለዋለን። ናይትሪክ አሲድን ተመልከቱ። ናይትሪክ አሲድም ዲሶሺየት ሲሆን aqueous solution አንድ ሃይድሮጅን አይን ነው እዚህ ጋር ሪሊዝ የሚያደርገው። ኦኬ ስለዚህ ናይትሪክ አሲድ ምንድነው ማለት ነው? ሞኖፕሮቲክ አሲድ እንለዋለን። ሌትስ ካም ቱ ፖሊፕሮቲክ አሲድ። ፖሊ ስሙ እንደሚያመለክተው ብዙ ነው አይደለ? ፖሊፕሮቲክ አሲድስ are those acids containing more than one ionizable or replaceable hydrogen ion in aqueous solution. እንግዲህ በአኳየስ ሶሉሽን ውስጥ ከአንድ በላይ አዮናይዜብል የሚሆን ሃይድሮጅን አይን ወይም ሪፕሌሴብል የሚሆን ሃይድሮጅን አይን የሚይዝ ከሆነ ያ አሲድ ምን እንለዋለን? ፖሊፕሮቲክ አሲድ እንለዋለን። ፖሊፕሮቲክ acids which contain two ionizable hydrogen atoms. እንግዲህ polyprotic acids which contain two ionizable hydrogen atoms such as sulfuric acid, hydrogen sulfide, carbonic acid are ምን እንለዋለን? diprotic acid እንለዋለን
ተመለከታችሁ አይደለ? ፖሊፕሮቲክ አሲድ ሆኖ ሁለት አዮናይዜብል የሚሆን ሃይድሮጅን አተም ካለው ለምሳሌ እንደ ሰልፈሪክ አሲድ፣ እንደ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ፣ እንደ ካርቦኒክ አሲድ የመሳሰሉት ምን እንላቸዋለን? ዳይፕሮቲክ አሲድስ እንላቸዋለን። ነገር ግን those containing 3 ionizable hydrogen atoms 3 ionizable የሚሆን ሃይድሮጅን አተምስ የሚይዝ ከሆነ ላይክ እንደማን እንደ ፎስፎሪክ አሲድ የመሳሰል አይነቱ ምን እንለዋለን? ትራይፕሮቲክ አሲድ እንለዋለን። ልብ በሉ እንግዲህ based on the number of ionizable hydrogen atom hydrogen ion አሲዶችን በሶስት መክፈል እንችላለን። ኦኬ ሞኖፕሮቲክ፣ ዳይፕሮቲክ እና ትራይፕሮቲክ። እንግዲህ ዳይፕሮቲክ እና ትራይፕሮቲክ ሁለቱ ምን እንላቸዋለን? ፖሊፕሮቲክ አሲድ እንላቸዋለን። ምክንያቱም ፖሊፕሮቲክ አሲድ ማለት an acid which contains more than one ionizable hydrogen atom ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ እንግዲህ ዳይፕሮቲክ እና ትራይፕሮቲክ በአንድ ላይ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ፖሊፕሮቲክ አሲድ እንላቸዋለን። አሁን እዚህ ጋር ያሉትን የትኛው ፖሊፕሮቲክ ነው የትኛው ዳይፕሮቲክ ነው የሚለውን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ሃይድሮጅን ነው ሪሊዝ ያደረገው። ኦኬ ሁለት ሃይድሮጅን አተም ሪሊዝ ማድረግ ይችላል። ይሄ ሰልፈሪክ አሲድ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ቱ ሃይድሮጅን አይን ሪሊዝ አድርጓል፣ ሰልፌት አይን አይደለ? ስለዚህ ይሄ ሁለት አዮናይዜብል ሃይድሮጅን አተም አለው አይደለ? ይሄ ሰልፈሪክ አሲድ ይሄ ሰልፈሪክ አሲድ ምንድነው? ምን አይነት አሲድ ነው ካልን ዳይፕሮቲክ አሲድ ነው የምንለው። እዚህ ጋርም ተመልከቱ ካርቦኒክ አሲድ ስንት ሃይድሮጅን አተም ይዟል? ስንት አዮናይዜብል የሚሆን ሃይድሮጅን አተም ይዟል? ሁለት። ስለዚህ ሁለት አዮናይዜብል የሚሆን ሃይድሮጅን አተም ያዘ ማለት ይህ አሲድ ምንድነው ማለት? ዳይፕሮቲክ አሲድ ነው ማለት። እዚህ ጋር ተመልከቱ ፎስፎሪክ አሲድ እዚህ ጋር አሁን 3 አዮናይዜብል የሚሆን ሃይድሮጅን አተምን ይዟል ይሄ አሲድ። እዚህ ጋር እንዳያችሁት 3 ሃይድሮጅን አይን ኦኬ አኳይስ እና ፎስፌት አይን። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የምንለው? ትራይፕሮቲክ አሲድ እንለዋለን። እንግዲህ አሲድን አንደኛ based on the number of ionizable hydrogen atom ኦኬ አሲድን በሶስት ከፈል ነው አይደለ? ሞኖፕሮቲክ፣ ዳይፕሮቲክ እና ትራይፕሮቲክ ወይንም ደግሞ ሞኖፕሮቲክ እና ፖሊፕሮቲክ። ፖሊፕሮቲክ ያልነው ማንን ነው? ዳይፕሮቲክን እና ትራይፕሮቲክን ስለሚይዝ ማለት ነው። ሁለተኛው classification of acid based on the number of elements they contain በሚይዙት የኤሌመንት ብዛት አሲዶችን እንከፍላቸዋለን። ያ ማለት acids can also be classified depending on the number of their constituent elements ምን ብለን እንከፍለዋለን? ባይናሪ and ternary acid ኦኬ በሚይዙት የኤሌመንት ብዛት አሲዶችን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ምን ብለን? ባይናሪ አሲድ እና ተርነሪ አሲድ እንላለን። what mean binary acid what mean ternary acid? let's see እንግዲህ በሚይዙት የኤሌመንት ብዛት እንግዲህ አሲዶችን በሁለት መልኩ ነው የከፈልነው። የመጀመሪያው based on the number of ionizable hydrogen ion or hydronium ion ብለናል አይደለ? ሁለተኛው based on the number of elements they contain or they constitute በሚይዙት የኤሌመንት ብዛት እንግዲህ ionizable በሚሆነው የሃይድሮጂን መጠን በስንት ከፍለናል? ሞኖፕሮቲክ፣ ዳይፕሮቲክ እና ትራይፕሮቲክ። አሁን ደግሞ based on the number of elements they constitute በሚይዙት የኤሌመንት ብዛት ባይናሪ አሲድ እና ተርነሪ አሲድ ብለን ከፍለዋለን። ባይናሪ አሲድስ ማለት ምን ያህል ኤሌመንቶችን ነው የሚይዘው ስንል ባይናሪ አሲድስ are those acids composed of only 2 different elements ኦኬ ሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶችን የሚይዝ ከሆነ ያ አሲድ ምን አይነት አሲድ ነው? ባይናሪ አሲድ እንለዋለን። the two elements are እንግዲህ ሁለት ዲፈረንት ኤሌመንት ብለናል አይደለ? እነዚህ ሁለት ዲፈረንት ኤሌመንቶች እነማን ናቸው ስንል the two elements are hydrogen and non-metal ሃይድሮጅን እና ነን ሜታል ነው ማለት። ኤግዛምፕል ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሃይድሮጅን እና ክሎሪን አይደለ? ሁለት ኤሌመንት ነው ያዘው ያ አሲድ። ሃይድሮጅን ብሮማይድ ማንን ያዘው? ሃይድሮጅን እና ብሮሚን ብሮሚን ነን ሜታል ነው አይደለ? ሃይድሮጅን ፍሎራይድ ማንን ያዘው? ሃይድሮጅን እና ፍሎሪን you see ሃይድሮጅን አዮዳይድ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ ማለት ነው? ባይናሪ አሲድስ እንላቸዋለን። ባይናሪ አሲድ when you come to ternary acids ternary acids also called oxyacid እንላቸዋለን። ternary acid composed of 3 different elements እንግዲህ ባይናሪ አሲድ የምንለው ሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶችን የያዘ ነው ብለናል አለ። ኮምፖስት የሆነ ነው ብለናል ከሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶች። ternary acid የምንለው ደግሞ ከሶስት የተለያዩ ኤሌመንቶች ይሰራል። ከሶስት የተለያዩ ኤሌመንቶች እነዚህ ሶስት የተለያዩ ኤሌመንቶች የምንላቸው
ወይም the three elements usually are እነማን ናቸው ካለ ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ነን ሜታል። አያችሁት አይደለ? ባይናሪ አሲድ ላይ ከሁለት የተለያዩ ኤሌመንት ብለናል። ሁለቱ የተለያዩ ኤሌመንቶች እነማን ናቸው? ሃይድሮጅን እና ነን ሜታል ነው። ወደ ተርነሪ አሲድ ጋር ስንመጣ ግን ሶስቱ የተለያዩ ኤሌመንቶች እነማን ናቸው ብለን ስንል እነማን ናቸው? ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ነን ሜታል። in addition to that ሃይድሮጅን እና ነን ሜታል ሌላው ማን ነው? ኦክሲጅን ነው። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ሰልፈሪክ አሲድ። ይሄ አሲድ ከማን ነው ኮምፖዝድ የሆነው? ከስንት ኤሌመንት ነው? ከሶስት። ከማን ከሃይድሮጅን፣ ከሰልፈር እና ከኦክሲጅን። ካርቦኒክ አሲድ ተመልከቱት። ከማን ነው? ከሃይድሮጅን፣ ከካርበን እና ከኦክሲጅን አይደለ እንዴ? ሂፖክሎሪክ አሲድ የክሎረስ አሲድ የምንለው ሃይድሮጅን፣ ክሎሪን እና ኦክሲጅን አይደለ? እዚህ ጋር ፎስፈሪክ አሲድ ሃይድሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ኦክሲጅን። general properties of acid. The first one is acid has sour taste. እንግዲህ የመጀመሪያው አሲድ ኮምጣጣ ጣዕም አለው፣ ቴስት አለው። ኦኬ አሲድ aqueous solution of acid have sour taste. Okay, and lemon juice and orange juice taste a sour taste አይደለም? ሌመን እና ሎሚ ወይንም ደግሞ ኦሬንጅ ብርቱካን ሊሆን ይችላል። ቴስት ስታደርጉት ምን አይነት ጣዕም ነው ያለው? ኮምጣጣ ጣዕም ነው። ለምን? due to what? the presence of citric acid. እንግዲህ citric acid በፍራፍሬዎች ላይ የሚገኝ የአሲድ አይነት አንዱ ምንድነው ብለናል? citric acid ነው። ስለዚህ ሌመን ጁስ ወይንም ደግሞ ኦሬንጅ ጁስ እነዚህ citric acidን ስለያዙ ቴስት ስናደርጋቸው ጣዕማቸው ምንድነው? sour taste ነው። the other one is citric acid in lemon juice. Okay, citric acid in lemon juice and orange juice is harmless. ወይ citric acid በሌመን ጁስ እና በኦሬንጅ ጁስ harmless ነው፣ ጎጂ አይደለም፣ ጉዳት አያደርስም። ነገር ግን however ይሁንና concentrated acids are corrosive and poisonous. ነገር ግን አሲዱ concentrated ከሆነ ምንድነው? corrosive ነው ወይንም poisonous። concentrated ማለት number of solute greater than the number of solvent ማለት ነው። okay, we will see what mean concentrated acid የሚለውን በራሱን የቻለ ሌሰን ስላለው በዚህ የምናወራ ይሆናል። The other important point here, test is never allowed to identify acids, especially in the laboratory. እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባችሁ መቅመስ የሚባል ነገር በላቦራቶሪ አይፈቀድም። ጭራሹኑ አይፈቀድም። ጭራሹኑ ማለት ነው። በጭራሽ ቴስት ማድረግ አንችልም። ላቦራቶሪ ውስጥ ገብታችሁ ቴስት በማድረግ ነገር እንለያለን ወይም አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት አይቻልም። ቴስት በላቦራቶሪ ስፔሻሊ በተለይ ደግሞ ላቦራቶሪ ውስጥ ቴስት ምንድነው? በፍጹም የሚፈቀድ አይደለም። እንግዲህ ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ የምንለው acids change the color of a certain acid base indicators. እንግዲህ ቼንጅ ያደርጋሉ color of a certain acid base indicators. እንግዲህ acid base indicators በባለፈው ላይ types of oxide ላይ አይተናል። እንግዲህ ሚታይል ኦሬንጅ፣ ፌኖፌታሊን፣ ብሉ ሊትመስ እነዚህን ወዴት እንዴት ቼንጅ እንደሚያደርጉ እንዴት ምን አይነት ኢንዲኬተር እንደሆኑ በባለፈው አይተናል። ኤኒዌይ ኮመን ኢንዲኬተርስ የምንላቸው አቬሌብል ኢን ሃይ ስኩል ስፔሻሊ በሃይ ስኩል ላቦራቶሪ ላይ የምናገኛቸው በትምህርት ቤታችሁ ላይ ልታገኟቸው የምትችሉ ኮመን ኢንዲኬተር የሚባሉት አንደኛ ሊትመስ ነው፣ ሌላኛው ፌኖፌታሊን ነው፣ ሚታይል ኦሬንጅ ኦር ሚታይል ሬድ እና ዩኒቨርሳል ኢንዲኬተር። እነዚህ አቬሌብል ናቸው ሃይ ስኩል ላይ የምናገኛቸው ኢንዲኬተሮች ናቸው። እንግዲህ አይደንቲፋይ ለማድረግ አሲድን ሊሆን ይችላል ኦር ቤዝን ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ ሊትመስ ፔፐር አድ ብናደርግ ሶሉሽን ውስጥ ያ ሶሉሽን ወደ ሬድ የሚቀየር ከሆነ ያ ሶሉሽን ምን ነው? አሲድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ወይንም ደግሞ የሆነ ሶሉሽን ውስጥ ስንከተው ሊትመስ ፔፐርን ወደ ብሉ የሚቀየር ከሆነ ምንድነው? ቤዝ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ምን አላቸው? ከለር ቼንጅ አላቸው። ኖት ዛት ናቹራል ዳይስ ለምሳሌ ከዚህን ውጪ በተፈጥሮ የምናገኛቸው ለምሳሌ ናቹራል ዳይስ ላይክ ሬድ ኤክስትራክት ኦፍ ካቤጅ ሊፕስ ከነዚህ ከቀይ ስር ሊሆን ይችላል ኤክስትራክት የምናደርጋቸው ቀለሞች petals of some colored flowers, colored corn flowers and turmeric also are what indicator to taste the presence of acid or base. ስለዚህ ናቹራል ከሆኑ ነገሮችም ወስደን ጋር እንዳየነው ምንድነው ግድ እነዚህን ብቻ አይጠበቅም። እነዚህ እንደ ኢንዲኬተር ያገለግሉናል። ያ ማለት whether the acid or base የሚለው ነው። ወይም ደግሞ the presence of acid or base ቤዝን ነው ወይም አሲድን ለመለየት እነዚህን ናቹራል የሆኑ ዳዮችን አምጥታችሁ በላቦራቶሪ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ሶስተኛው acids react with active metals to yield what hydrogen gas። እንግዲህ ሶስተኛው የአሲድ ፕሮፐርቲ ምንድነው? አሲድ ከአክቲቭ ሜታል ጋር ሪያክት ሲያደርግ ምንድነው የሚሰጠን? ሃይድሮጅን ጋዝ ይሰጠናል። ሃይድሮጅን ጋዝ ይሰጠናል። acids react explosively, okay, with metals like sodium, potassium and calcium። እነዚህ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ካልሲየም የሚባሉት በጣም አክቲቭ ሜታሎች ናቸው። ሶ ከአሲድ ጋር ሪያክት ሲያደርጉ ኤክስፕሎሲቭ በጣም በነገራችን ላይ በጥንቃቄ ነው። ለምሳሌ አሲዱ በጣም ዳይል ማለት ኮንሰንትሬትድ የሚሆን ከሆነ አስባችሁታል? አሲዱን ኮንሰንትሬትድ ከሆነ ያ ማለት የሶሉቱ መጠን ከሶልቨንቱ ከበለጠ፣ እንደገና ደግሞ የምንጠቀመው ሜታል አክቲቭ ከሆነ ፍንዳታ በጣም እሳት ሊፈጠር ይችላል። ኦኬ፣ ምክንያቱም እነዚህ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ካልሲየም የሚባሉት በጣም ሪአክቲቭ ናቸው፣ አክቲቭ ሜታሎች ናቸው። ሶ the reaction is very dangerous በጣም አደገኛ ነው ሪአክሽኑ and should not be performed። ኦኬ፣ ከነዚህ ጋር ምን መሆን የለበት? ፐርፎርም መሆን የለበት። ሪአክሽንን ለማካሄድ እንኳን ብንፈልግ አሲዳችንን የምንጠቀመው አሲድ ምን መሆን አለበት? በጣም ዳይሉት መሆን አለበት። however ነገር ግን ዳይሉት አሲድ ስንል ምን ማለታችን ነው? የሶልቨንቱ መጠን ከሶሉቱ ምን ሲሆን ሲበልጥ ማለት ነው። for instance dilute acid of hydrochloric acid ስንል 98% of water ወይንም 2% of ምን solute hydrochloric acid ሊሆን ይችላል አሲዱ ማለት ነው። ኦኬ፣ የሶሉቱ መጠን በጣም ምን መሆን አለበት? ማነስ አለበት። ከማን? ከሶልቨንቱ። ያ ሲሆን ነው ዳይሉት የምንለው። ሰልፈሪክ አሲድ ለምሳሌ እሺ፣ ዳይሉት ስንል ይሄ ነው። ኦኬ፣ react moderately with what reactive metal like magnesium, zinc, iron, aluminum to form what their respective salts with evolution of what hydrogen gas። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ዚንክ በጣም ሪአክቲቭ ነው፣ አክቲቭ ሜታል ነው። ሰልፈሪክ አሲድ እዚህ ጋር ምን መሆን አለበት ብያቸዋለሁ? ዳይሉት። ስለዚህ ከዳይሉት አሲድ ጋር ይሄ ዚንክ ሪአክት ስናደርገው እዚህ ጋር ዚንክ ሰልፌት እና ምን ይሰጠናል? ሃይድሮጅን ጋዝ ይወጣል። ሶ የሚወጣው ጋዝ ሃይድሮጅን ጋዝ መሆን አለመሆኑን ቼክ እናደርጋለን ስንል እንግዲህ ታስታውሱ ከሆነ ይሄን ጋዙን እንሰበስበውና መሰብሰቢያ ማለት ነው የሚወጣውን ጋዝ ሶ ኦክሲጅን ስንሰጠው ፖፕ የሚል ሳውንድ የሚሰጠን ከሆነ ያ ጋዝ ምንድነው? ሃይድሮጅን ጋዝ ነው ማለት ነው። ዘሴም አሲድ ጋር ዳይሉት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ከአሉሚኒየም ጋር ሪአክት ሲያደርግ አሉሚኒየም ክሎሬት እንደገና ምን ይሰጠናል? እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ጋዝ ይሰጠናል ማለት ነው። concentrated nitric acid and hot concentrated acids react with copper producing nitrogen dioxide። እዚህ ጋር ኮፐር በጣም ለስ ሪአክቲቭ ስለሆነ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ይሰጠናል and sulfur dioxide gases ይሰጠናል respectively ማለት ነው። instead of what ሃይድሮጅን ማለት ነው። ማለት ኮንሰንትሬትድ የሆነ ናይትሪክ አሲድን እና ወይም ሆት ኮንሰንትሬትድ አሲድን ሪአክት ብናደርገው with copper producing what ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እና sulfur dioxide ጋዝ ይሰጠናል respectively ማለት ነው። instead of ሃይድሮጅን ማለት ነው። እንግዲህ ከሃይድሮጅን በሃይድሮጅን ፋንታ ይሄን እናገኛለን። this is because concentrated nitric acid and sulfuric acid are oxidizing acid ናቸው። ምክንያቱም ምንድነው እነዚህ concentrated acid ወይም nitric acid እና sulfuric acid ምን ስለሆኑ oxidizing acid እንላቸዋለን። oxidizing እና reducing የሚለውን በደንብ ዲስከስ አድርገናል types of oxide ላይ ተጨማሪ ያናባከነ so the reaction of these acids with copper are given by the following equation። እንግዲህ ይሄ ናይትሪክ አሲድ ኮንሰንትሬትድ ናይትሪክ አሲድ እና ሰልፈሪክ አሲድ ከኮፐር ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ምንድነው የሚፈጠረው ፕሮዳክት የሚለውን ስናይ ኮፐር ሪአክት with ናይትሪክ አሲድ ኮንሰንትሬትድ ናይትሪክ አሲድ ምንድነው የምናገኘው? ኮፐር ናይትሬት እናገኛለን። in addition to that ምን እናገኛለን? ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ይወጣል then water ይፈጠራል። the same as ኮፐርን ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር ሪአክት ስናደርገው ምንድነው የምናገኘው? ኮፐር ሰልፌት እናገኛለን፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እናገኛለን then H2O እናገኛለን ማለት ነው። acids react with carbonate and hydrogen carbonate። አሲዶች ከካርቦኔት እና ሃይድሮጅን ካርቦኔት ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ምን ይፈጥራሉ? form salt, water and carbon dioxide ጋዝ ይፈጥራሉ። ልብ በሉ አሲድ ከማን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ከካርቦኔት ሊሆን ይችላል ወይም ሃይድሮጅን ካርቦኔት ሊሆን ይችላል። የሚፈጠረው ፕሮዳክት ምንድነው? ሳልት አለ፣ ወተር አለ then carbon dioxide ጋዝ አለ። acid react with hydrogen carbonate produce salt, water and carbon dioxide. acid with carbonate okay hydrogen carbonate ነው ይሄ bicarbonate እንችላለን። ይሄ carbonate, salt, water and carbon dioxide ተመሳሳይ። እስኪ እዚህ ጋር ተመልከቱ እንግዲህ
hydrochloric acid react with carbonate, calcium carbonate ነው ይሄ calcium carbonate so ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር calcium chloride ኦኬ ሳልት ነው water እና carbon dioxide ይፈጠራል እንደገና አሁንም አሲድ ከማን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ከባይካርቦኔት ለምሳሌ ሶዲየም ባይካርቦኔት ሶዲየም ሃይድሮጅን ካርቦኔት ወይም ሶዲየም ባይካርቦኔት እንለዋለን ሪአክት ሲያደርግ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር ሶዲየም ክሎራይድ አለ H2O አለ እንደገና ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ማለት ሌላኛው አራተኛው ፕሮፐርቲስ እዚህ ጋር የምንለው ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ ኮንሰንትሬትድ አሲድስ ሪአክት ዊዝ ሰልፋይድስ to form salt with liberation of sulfur dioxide gas እንግዲህ concentrated acid ከሰልፋይት ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምንድነው የሚፈጠረው ካለን ሳልት ይፈጠራል in addition to the salt ከሳልት በተጨማሪ ምንድነው ሊበሬት የሚያደርገው sulfur dioxide gas ነው let's see sulfite react with acid sulfur dioxide gas እና salt water ይፈጠራል calcium carbonate calcium carbonate sulfuric acid sulfuric acid it gives us sulfur dioxide and calcium sulfate and H2O. Okay, calcium sulfate and H2O. Sodium sulfite እዚህ ጋር ተመልከቱ ይሄ calcium carbonate ነው ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር ሲያደርግ sulfur dioxide ጋር ተሰጥቶናል calcium sulfate ተሰጥቶናል እንደገና water አለ አንቺ ጋር ደግሞ ከሰልፋይት ጋር ቢሆን hydrochloric acid this is sulfite okay sodium hydrogen sulfite ይሄን ከሰልፋይት ጋር ሲያደርግ ይሄ sulfite ነው ሰልፋይት ነው ሰልፌት አይደለም ዲዲ ሰልፋይት SO3 ሰልፌት ከሆነ SO4 ነው የሚሆነው ልብ በሉ ሶ ምን ይፈጠራል አሁን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጋዝ ሶዲየም ክሎራይድ ወይም ሳልት እና H2O ይፈጠራል ማለት ነው ሌላው አምስተኛው ፕሮፐርቲ አሲድ ሪአክት ዊዝ ቤዝ ኦኬ ቤዝስ ወይም ደግሞ ኦክሳይድ ኤንድ ሃይድሮጅን ሃይድሮክሳይድስ ኦፍ ሜታል ኤንድ አሞኒየም ሃይድሮክሳይድ to form salt and water እንግዲህ አሲዶች ከቤዝ ጋር ወይም ደግሞ ኦክሳይድስ ኤንድ ሃይድሮክሳይድ ኦፍ ሜታል ወይም ደግሞ አሞኒየም ሃይድሮክሳይድ ሊሆን ይችላል ሪአክት ሲያደርጉ ምን ይፈጠራል ሳልት እና ዋተር ይፈጠራል ነው the reaction of acid with basic oxides or bases to form salt and water is called neutralization reaction እንግዲህ neutralization reaction ማለት እንደምታስታውሱት አሲድ ቤዝ ሪአክሽን ነው አሲድ እና ቤዝ ሪአክት ካደረጉ ያ ሪአክሽን ምንድነው ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ነው ኒውትራላይዜሽን ስንል ምንድነው የሚፈጠረው ሳልትና ውሃ ነው ማለት ነው ወይም ጨውና ውሃ የምንለው ማለት ነው ሶ አሲድ ሪአክት ዊዝ ቤዝ ወይም ቤዚክ ኦክሳይድ ሊሆን ይችላል ሃይድሮክሳይድ ኦፍ ሜታል ሳልት ኤንድ ዋተር ይፈጠራል ማለት ነው እዚህ ጋር ተመልከቱ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ለምሳሌ ሪአክት ዊዝ ቤዚክ ኦክሳይድ ኢዝ ማግኒዚየም ኦክሳይድ ሊሆን ይችላል ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር ማግኒዚየም ክሎራይድ እና H2O ይፈጠራል sulfuric acid calcium oxide this is calcium oxide is a basic oxide ምን ይፈጠራል calcium sulfate እና H2O ይፈጠራል ማለት ነው example reaction of acid with hydroxide metals ከቤዞች ጋር አሁን ቅድም ያየነው ከሜታሊክ ኦክሳይድ ጋር ነው አሁን ግን ከቤዝ ጋር ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ብለናል አይደለ ሶ sulfuric acid ነው ይሄ ቤዝ ነው ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ይሄ ሶ አሲድ እና ቤዝ ሪአክት ሲያደርጉ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ነው ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ነው ማለት ምን ማለት ነው ሳልት እና ምንድነው የሚፈጠረው ዋተር ነው ማለት ነው ሶ ሂር ሶዲየም ሰልፌት ሳልት ፕላስ ምን አለ ማለት ነው ዋተር ይፈጠራል ናይትሪክ አሲድንም አሁን ከፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት ብናደርገው ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር ፖታሺየም ናይትሬት እና H2O ይፈጠራል ማለት ነው የመጨረሻውና ስድስተኛው ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ የምንለው ወይም ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ የምንለው አኳይዝድ ሶሉሽን ኦፍ አሲድ አር ኤሌክትሮላይትስ by the way አኳይዝድ ሶሉሽን ኦፍ አሲድ ምንድናቸው ኤሌክትሮላይት ናቸው ምን ማለት ነው ኤሌክትሮላይትስ ምን ማለት ነው ኮንዳክት ኤሌክትሪክ ከረንት ማለት ነው አኳይዝድ ሶሉሽን ኦፍ አሲዶች እና አኳይዝድ ሶሉሽን ለምን ካለን ሙቭመንት ኦፍ አየን አለ ኦኬ አየን አለ ስለዚህ የሙቭመንት ኤሌክትሮኬሚስትሪ ላይ በደንብ የምንማረዋለን ይሄንን ሶ the mobility of ions ስላለ አየንስ ስላለ አኳይዝድ ሶሉሽን ኦፍ አሲድ ምንድናቸው ኤሌክትሪካል ኮንዳክተር ናቸው ወይንም ኤሌክትሪካል ከረንት ምን ማድረግ ይችላሉ ኮንዳክት ማድረግ ይችላሉ some acids are strong electrolytes አንዳንዶች አሲዶች strong electrolytes ናቸው ሌሎቹ ደግሞ weak electrolytes ናቸው some acids are strong electrolytes because they ionize completely in water እንግዲህ በውሃ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ionize የሚሆኑ ከሆነ እነዚያ ምንድነው የምንላቸው strong electrolytes ማለት እነዚያ አሲዶች strong electrolytes አላቸው so yielding what a great number of ions ማለት ነው በሌላ አባባል strong electrolyte ናቸው ስንል great number of ምን ይፈጥሩናል ማለት ነው ይሰጡናል ማለት ነው ions ይፈጥራል ኦኬ ስለዚህ የአይኑ መጠን እየበዛ ሲሄድ
ያ ማለት ሞር ኮንሰንትሬትድ የሆነ ሲመጣ በዚያው ልክ ኤሌክትሪካል ኮንዳክት የማድረግ አቅሙን ይጨምራል ማለት ነው። other acids are weak electrolytes ናቸው። የተወሰኑ ደግሞ አሲዶች የምንላቸው weak electrolytes አሉ። ያ ማለት that exist primarily in non-ionized form ናቸው ማለት when dissolved in water። ስለዚህ በውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲሆኑ ionized አይሆኑም። ኦኬ ሙሉ በሙሉ ionized አይሆኑም፣ partially ionized ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ እነዚያን ምን እንላቸዋለን? weak electrolytes እንላቸዋለን። example hydrochloric acid aqueous okay it gives us hydrogen ion aqueous and chlorine ion aqueous ይፈጥራል። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የምንረዳው? እንግዲህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሙሉ በሙሉ እዚህ ጋር ዲሶሺየት ሆኗል። ዋን አሮው ነው የሚያመለክተው። ያ ማለት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ነው። ለምን? because it gives large amount of ions in aqueous solution። ይሄ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ላርጅ የሆነ አማውንት ኦፍ ሃይድሮጅን አየን ምን ይሆናል? ሪሊዝ ያደርጋል። ኦኬ ሙሉ በሙሉ ዲሶሺየት ሆኗል። ሙሉ በሙሉ ዲሶሺየት ከሆነ ደግሞ ይሄ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምንድነው? ጉድ ኮንዳክተር ኦፍ ዋት ኤሌክትሪክ ከረንት ነው ማለት እንችላለን። ሶ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ጊቭ ብራይት ላይት። ሌላው ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ከሆነ የሆነ ደማቅ የሆነ ላይት ይሰጠናል። ብራይት የሆነ ዋት ላይት ማለት ነው። ሌላው ዊክ ኤሌክትሮላይት። እንግዲህ ዊክ ኤሌክትሮላይት ለምሳሌ አሴቲክ አሲድ መውሰድ እንችላለን። አሴቲክ አሲድ በጣም ዊክ ነው። አዮናይዝ አይሆንም ኮምፕሊትሊ። ሶ ጊቭ ፊው አየንስ ነው የሚፈጠረው። እና አኳስ ሶሉሽን የሚሰጠን አየን መጠን በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ it is what ዊክ ኤሌክትሮላይት ነው ማለት ነው። ዊክ ኤሌክትሮላይት ነው። ዊክ ኤሌክትሮላይት ሆነ ማለት ደግሞ ጊቭ what ዲም ላይት ላቦራቶሪ ስትሰሩ የምታዩት ይሆናል። እንግዲህ ለምሳሌ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ወስዳችሁ ሁለት እንግዲህ አኖድ እና ካቶድ አለ። ሁለት ኤሌክትሮዶች ኢንሰርት እናደርጋለን እዛ ሶሉሽን ውስጥ ዘን በልብ እናመጣና ኤክስፐሪመንት በደንብ የምታዩት ይሆናል ያስባለሁ። እንግዲህ ትምህርት ቤታችሁ ላይ ኤክስፐሪመንት የሚኖር ከሆነ ሶ እንግዲህ ኤሌክትሮላይት ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ከሆነ የምናገኘው ብርሃን ወይም ላይት ምንድነው የሚሆነው? በጣም ደማቅ ነው። ነገር ግን ዊክ ኤሌክትሮላይት ከሆነ በጣም አዮናይዝ የሚያደርገው መጠን በጣም ትንሽ ከሆነ ዲሶሺየት የሚያደርገው አዮናይዜብል ነው ሃይድሮጅን አይን ሊሆን ይችላል። ያ ዲሶሺየት ሲያደርግ በጣም በትንሽ ከሆነ ያ ምንድነው? ዊክ ነው። ኦኬ ዊክ ከሆነ ደግሞ ላይቱ ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር የሚሰጠን እንትን ዲም ላይት ነው። ስትሪንግስ ኦፍ አሲድ ስንል እንግዲህ ጥንካሬ ስትሪንግስ ስንል ምንድነው? አይዘር ስትሮንግ ነው ወይንም ደግሞ ዊክ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ based on their degree of dissociation acids are derived into strong acid and weak acid። እንግዲህ በሚያደርጉት የዲሶሲዬሽን ዲግሪ ኦፍ ዲሶሲዬሽን አሲዶችን ምን እንላቸው እንችላለን? ስትሮንግ አሲድ ኤንድ ዊክ አሲድ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። if an acid completely dissociates in aqueous solution it is called strong acid እንለዋለን። እንግዲህ ስትሮንግ አሲድ እና ዊክ አሲድ ማለት መሰረቱ ምንድነው? based on what degree of dissociation ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ if an acid completely dissociate ሙሉ በሙሉ ዲሶሺየት የሚያደርግ ከሆነ በአኳስ ሶሉሽን ውስጥ ያ አሲድ ምን እንለዋለን? ስትሮንግ አሲድ እንለዋለን። strong acids produce large amount of hydrogen ions in aqueous solution as they dissociate completely። እንግዲህ ስትሮንግ አሲድ ማለት ኮምፕሊትሊ ዲሶሺየት የሚያደርግ ነው ብለናል አይደለ? በአኳስ ሶሉሽን ውስጥ። ስለዚህ በአኳስ ሶሉሽን ውስጥ ኮምፕሊትሊ ዲሶሺየት አደረገ ማለት ምንድነው? ላርጅ አማውንት ኦፍ ሃይድሮጅን አየን ምን ይሆናል? ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው አይደለ? ኦኬ ላርጅ አማውንት ኦፍ ሃይድሮጅን አየን አለው ማለት ነው አይደለ? ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ሶ ስትሮንግ አሲድ ስንል ፕሮዲዩስ ላርጅ አማውንት ኦፍ what ሃይድሮጅን አየን ኢን አኳስ ሶሉሽን as they dissociate what completely ማለት ነው። acids such as hydrochloric acid, nitric acid, chemical formula is hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid are some example of acids that dissociate completely in aqueous solution. So what we call it strong acid እንላቸዋለን። hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid completely dissociate ያደርጋሉ in aqueous solution። ስለዚህ እነዚህ አሲዶች ምንድናቸው? strong acid ናቸው። but እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። so their dissociation is indicated by a single arrow። እንግዲህ strong acid ነው ካልን ሙሉ በሙሉ ዲሶሺየት ያደርጋል ካልን የምንጠቀመው አሮም የሚጠቀሙት ምንድነው? ሲንግል አሮ ነው። ያ ማለት ኢሪቨርሲብል ነው ማለት ነው። ዋን ዲሶሺየት ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አኳይት ፎርዋርድ ሪአክሽን አይደለ? እንግዲህ ሶ ሃይድሮጅን አየን እና ክሎሪን አየን ምን ያደርጋል? ዲሶሺየት ያደርጋል፣ ሪሊዝ ያደርጋል።
ስለዚህ ይሄ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምንድነው ኢሪቨርሲብል ነው ማለት ነው። ኦኬ ዋን ዲሶሺየት አድርጓል ኮምፕሊትሊ ምንድነው ሁሉም ሃይድሮጅን አዮኖችን ምን ሆኗል ሪሊዝ ሆኗል እዚህ ጋር አይደለ እንዴ። ናይትሪክ አሲድ ነው ሰጡት ዘሴማስ ሃይድሮጅን አዮንና ናይትሬት አዮን ነው እዚህ ጋር። ሰልፈሪክ አሲድ ብትወስዱ እዚህ ጋር ኦኬ aqueous solution ሃይድሮጅን አዮንና እዚህ ጋር ሰልፌት አዮን ነው። a dilute aqueous solution of strong acid a dilute aqueous solution of strong acid contains 3 dominantly the ions derived from what the acid instead of the acid molecule. Okay, for example እዚህ ጋር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እና ናይትሪክ አሲድ are almost completely ምንድናቸው ionized in water ናቸው። ኦኬ ionized in water ሙሉ በሙሉ ምን ይሆናሉ ionized ይሆናሉ። so an acid is called weak አንድ አሲድ ዊክ ነው የምንለው መቼ ነው እንግዲህ ስትሮንግ አሲድ ነው የምንለው ምንድነው ብለናል ሁሉም አዮኖች አዮናይዝ ሲሆኑ ነው ብለናል አይደለ። so an acid is called a weak if it is dissociate only partially in aqueous solution የተመልከቱ ስትሮንግ አሲድ ምንድነው ብለናል ሙሉ በሙሉ ዲሶሺየት ሲያደርግ ነው ብለናል አይደለ። so አሲዱ ግን ዊክ አሲድ ነው የምንለው መቼ ነው partially aqueous solution ማለት partially dissociate ያደርግ only partially ሙሉ በሙሉ ምን አይሆንም dissociate አይሆንም። ስለዚህ partially dissociate የሚያደርግ ከሆነ ያ አሲድ ምንድነው weak acid ነው ማለት ነው። the aqueous solution of weak acid contains hydronium ion anions are dissolved a molecule of the acid እንግዲህ aqueous solution of weak acid is contains hydronium ion አይደለ ይዟል hydronium ion ይዛል። so ግን እዚህ ጋር ምንድነው anions are what dissolved a molecule of acid just ያ dissolve የሚሆን ምንድነው አሲድ አለው anyway ማለት ነው እዚህ ጋር። so example of weak acid ለምሳሌ እንግዲህ weak acid ስንል partial dissociate የሚያደርግ አሲድ ነው ብለናል አይደለ። አሁን ኤግዛምፕል ለምሳሌ ኤግዛምፕል ኦፍ ዊክ አሲድ አሴቲክ አሲድ መውሰድ እንችላለን። ኦክዛሊክ አሲድ ኦክዛሊክ አሲድ ካርቦኒክ አሲድ እንግዲህ የምታስታውሱ ከሆነ በምንድን ነው የምናገኘው ይሄ በመጠጥ ውስጥ ኦኬ በለስላሳ መጠጥ ውስጥ የሚገኝ አሲድ ነው። አሴቲክ አሲድ ያው ይታወቃል አይደለ በጣም ዊክ አሲድ ነው በፍራፍሬዎች ላይ የሚገኝ አሲድ ነው። እንግዲህ this dissociates only partially as indicated by double arrow እንግዲህ strong acid dissociate ያደርጋል ስንል ምንድነው by single arrow ነው አይደለ ሙሉ በሙሉ dissociate ያደርጋል ብለናል። ይሄ ደግሞ weak acid የምንላቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሴቲክ አሲድ ኦክዛሊክ አሲድ ካርቦኒክ አሲድ የሚሆኑ dissociate ይሆናሉ indicated by double arrow ነው እዚህ ጋር ያ ማለት reversible ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ ይሄ አሴቲክ አሲድ ነው double arrow ነው ወደዚህም አለ ሃይድሮጅን አየን እና አሲቴት አየን እዚህ ጋር CH3COO አየን እንደገና ኦክዛሌት አሲድ እዚህ ጋር ዲሶሺየት ሲያደርግ አሁን ይሄ ሙሉ በሙሉ ሁሉም ሃይድሮጅኖች ምን አይሆንም ማለት ነው ዲሶሺየት አይሆንም። እዚህ ጋር ካርቦኒክ አሲድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ ምን አይሆንም ዲሶሺየት አይሆንም። ይሄ ወደዚህ እንደገና ምን ሊሆን ይችላል ሪቨርስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነቱ አሲድ ምን እንለዋለን ዊክ አሲድ እንለዋለን። እንግዲህ ኦርጋኒክ አሲድ which contains acidic carbonyl group ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ መጨረሻ ላይ የምትማሩት ይሆናል ግን ጀነራል ሳይንስ ላይም ተምራችኋል። እንግዲህ ካርቦናይል ግሩፕ COH የሆነ ኦኬ ግሩፕ OH ግሩፕ ያለን የግሩፖች ምናልባት በሳይንስ ላይ ጀነራል ሳይንስ ላይ 7 ወር 8ኛ ክፍል ያለ ይመስለኛል። ኤኒዌይ ግን 10ኛ ክፍል ላይ መጨረሻ ላይ የምንማር ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር ብዙም መጨነቅ አያስፈልግም ግን እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ አብዛኞቹ ኦርጋኒክ አሲዶች ኦልሞስት ማለት ይቻላል ሙሉ በሙሉ ምንድናቸው ዊክ አሲድ ናቸው። ስለዚህ ኦርጋኒክ አሲዶች ኮንቴን የአሲዲክ ካርቦናይል ግሩፕ COH ነው ግሩፓቸው ወይም ካርቦናይል ግሩፕ ያሉት በሙሉ ጀነራሊ ምንድናቸው ዊክ አሲድ ናቸው ነው። ኤኒዌይ በተፈጥሮ የምናገኛቸው እነዚህ ኦርጋኒክ አሲድ የምንላቸው ዊክ አሲድ እንደሆኑ ነው እዚህ ጋር መረዳት የሚቻለው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ስትሪንግስ ኦፍ አሲድን አየን። ስትሮንግ አሲድ ዊክ አሲድ ብለናል። ዊክ አሲድ ማለት ምንድነው ስትሮንግ አሲድ ማለት ምን ማለት ነው ቅድም መጀመሪያ ኦብጀክቲቫችን ላይ እንደነገርኳችሁ ስለዚህ ይሄን ክሊርሊ ዲፋይን ማድረግ አለባችሁ። ሌላው እዚህ የምናየው ኮንሰንትሬትድ አሲድ እና ዳይሉት አሲድ ነው። የሁለቱ ልዩነት ምንድነው ኮንሰንትሬትድ አሲድ and dilute acid the term concentrated and dilute are used to describe relative amount of acid present in aqueous solution እንግዲህ የአሲዱ መጠን በሚገኘው በሶሉሽን ውስጥ በሚገኘው መጠን ወይ የአሲዱ መጠን ነው እንግዲህ እነዚህ ኮንሰንትሬትድ ነው ዳይሉት ነው ይያለን። ስለዚህ ዲፔንድ የሚሆነው በምንድነው በነምበር ኦፍ ሶሉቱ ነው ነምበር ኦፍ ሶሉቱ በሶልቨንት ውስጥ ባለው ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ምንድነው እዚህ ጋር በዚህ መሰረት
A concentrated acid has a relatively large amount of solute dissolved in solvent. እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ concentrated ወይንም ደግሞ dilute የሚለው ተርሙ ምንድነው ዲስክራይብ የሚያደርገው the amount of acid present in aqueous solution ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ concentrated የምንለው ምንድነው? concentrated acid ማለት relatively large amount of solute dissolved in solvent. በሌላ አባባል the number of solute greater than the number of solvent ከሆነ ወይም የሶሊዩቱ መጠን በጣም ብዙ ከሆነ የሶልቨንቱ መጠን ግን ትንሽ ከሆነ ያን ምን እንለዋለን? concentrated acid እንለዋለን። dilute acid ስንል በተቃራኒው ነው። dilute acid has relatively small amount of solute dissolved in solvent. ስለዚህ በሶሉሽን ውስጥ የማን ይበልጣል ማለት ነው? የሶልቨንቱ ይበልጣል ከማን? ከሶሊዩቱ። ስለዚህ የሶሊዩቱ መጠን ትንሽ ከሆነ ሶልቨንቱ ደግሞ ብዙ ከሆነ ያ አሲድ ምን እንለዋለን? dilute acid እንለዋለን። By the way, dilute እና concentrated የሚሉትን ተርሞች በደንብ ክሊር ለመረዳት ለምሳሌ ለስላሳን ውሰዱ። ለስላሳ ውሃ ጨምራችሁ ብትጠጡና ውሃ ሳትጨምሩ ብትጠጡ ያለው ልዩነት ክሊርሊ በደንብ ግልጽ ነው አይደለ? አሁን ውሃ ሳንጨምር የምንጠጣውና ውሃ ከጨመርን በኋላ የምንጠጣው ቴስት አድርጋችሁ ታውቃላችሁ? ውሃ ብትጨምሩበት ምንድነው? በጣም ይቀጥናል አይደለ? dilute ማለት በጣም የቀጠነ ማለት ነው አይደለ? ያ ማለት ጣዕሙን ያጣል። ኦልሞስት ውሃ ነው አይደለ? ለስላሳው የሚቀየረው። ኮንሰንትሬት ግን ውሃ ሳትጨምሩ የምትጠጡትና ውሃ ከጨመራችሁ በኋላ ያለው ሳትጨምሩ ያለውን ጀስት እንደምን ሰዱት እንደ ኮንሰንትሬትድ አርጋችሁ ሰዱት። ጨምረን እንትን ካልነው በኋላ ለስላሳው ላይ ውሃ ብንጠጣ ያ ምን ሆኗል? ዳይሉት ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ኮንሰንትሬትድ እና ዳይሉት የሚለውን ወርድ ለማስረዳት ያን ነው እንጂ ከዛ ጋር ሪሌትድ የለውም። So, both strong acid and weak acid maybe ምን ሊሆን ይችላል? concentrated ሊሆን ይችላል or dilute ሊሆን ይችላል። ያ ማለት weak acid ሆኖ ሙሉ በሙሉ dilute ነው ማለት አይደለም። እዚህ ጋር በደንብ ልብ በሉ። strong acid እና weak acid maybe ምን ሊሆን ይችላል? concentrated ሊሆን ይችላል or dilute ሊሆን ይችላል። depending on what? the number of moles of acid present ባላቸው moles ወይም ባላቸው solute መጠን ነው። በአሲድ ውስጥ የሚወሰነው ማለት ነው ባላቸው ሞል መጠን። ስለዚህ ጠቅለል ባለ መልኩ እዚህ ጋር አንደርስታንድ እንድታደርጉ ሰማያዊት ማድረግላችሁ in general concentrated acids የምንለው have high acidic concentration። ልብ በሉ concentrated ነው ካልን አሲዱ የአሲዱ ኮንሰንትሬሽን ምንድነው? ሃይ ነው። for instance ሰልፈሪክ አሲድ ለምሳሌ 98% ሰልፈሪክ አሲድ እና 2% አሚን ወተር ከሆነ ልብ በሉ 98% ሰልፈሪክ አሲድ እና 2% ወተር ቢሆን ሶልቨንት ወተር ማለት ዩኒቨርሳል እንትን ሶልቨንት ነው። ሶ ወተር ቢሆን ያ ምንድነው? ኮንሰንትሬትድ ነው ማለት ነው። ሶ ኮንሰንትሬትድ ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ ናይትሪክ አሲድ እንላለን። ኮንሰንትሬትድ ሰልፈሪክ አሲድ ነው ወይም ደግሞ ኮንሰንትሬትድ ናይትሪክ አሲድ ነው ስንል ምን ማለት ነው? the number of solutes of sulfuric acid and nitric acid ምንድነው? greater than or the number of እዚህ ጋር የሰልፈሪክ አሲድ እና የናይትሪክ አሲድ መጠን ምንድነው? ላርጅ ነው ማለት ነው። ከማን ይበልጣል? ከሶልቨንቱ ይበልጣል ማለት ነው። ሶ ከሶልቨንቱ የሚበልጥ ከሆነ የምንጨምረው የሶልቨንቱ መጠን በጣም ትንሽ ከሆነ ያ ኮንሰንትሬትድ አሲድ ነው እንላለን። ሌላው ዳይሉት አሲድ ስንል ሊኩዊድ ዛት ሃዝ ዋት ሪዲዩስ አሲድ ኮንተንት። እንግዲህ ዳይሉት ነው ስንል ዳይሉት አደረግነው ስንል ምን ማለታችን ነው? የአሲድ ኮንተንቱን ቀነስ ነው ማለት ነው። ኦኬ በጣም ለምሳሌ ዳይሉት አሲድ ቢደፋብንና ኮንሰንትሬትድ አሲድ ቢደፋብን የትኛው ጉዳት የሚያደርስብን ይመስላችኋል? ዳይሉት አሲዱ ወይስ ኮንሰንትሬትድ አሲዱ? ዳይሉት አሲዱ የሚያደርሰው ጉዳት ትንሽ ነው። ለምን? የአሲድ እንትኑ በጣም ምን ሆኗል? ዳይሉት ሆኗል። ልብ በሉ አይደለ? በጣም ኮንተንቱ ምን ሆኗል? ቀንሷል። ስለዚህ ሞር ኮንሰንትሬትድ በሆነ ሰዓት ለምሳሌ አሲዱ ቢደፋብን ልብሳችን ላይ ሊሆን ይችላል ምናምን በጣም የሚበላን በጣም በቃ ወደዛው ነው እንትን የሚለው በጣም ሲበዛ ማለት ነው። ትንሽ እንኳን ነገር አሲድ በነገራችን ላይ በጣም ከባድ ነው ማለት በጣም ዴንጀር ነው። ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ማለት ሶ ላብራቶሪ ስንሰራው ኮንሰንትሬትድ በሆነ አሲድ አንሰራም። በጣም ዳይሉት ነው የምናደርገው በጣም ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዳይሉት አሲድ ስንል by adding more water the concentration of the solution can be further lowered ዳይሉት ማለት ነው። እንግዲህ ዳይሉት ለማድረግ ምንድነው? ብዙ ውሃ መጨመር ነው። ኦኬ ብዙ ውሃ መጨመር ነው። እንግዲህ በላቦራቶሪ ውስጥ ሶሉሽን ስናዘጋጅ አሲድን ወደ ውሃ ነው ውሃን ወደ አሲድ ምን ጨምረው? እስኪ ታሳውሳላችሁ? አዎ ነው። ማለት ወተርን ወደ አሲድ መጨመር አይቻልም። ሶሉሽን አዘጋጁ ብትባሉ ምንድነው? አዎ አሲድን ወዴት ነው የምንጨምሩት? አሲድን ወደ ውሃ ማለት ነው የምንጨምረው። እዚህ ጋር ልብ በሉ። ኦኬ ስለዚህ የውሃውን መጠን በጣም ብዙ አድርገን የአሲዱ መጠን ትንሽ ከጨመረ ምን አደረግነው ማለት ነው? ዳይሉት አደረግነው።
ነገር ግን የውሃው መጠን በጣም ትንሽ ሆኖ አሲዱ በጣም ብዙ ከሆነ ምን ሆነ ማለት ነው? ኮንሰንትሬትድ ሆነ ማለት ነው። ሶ ለዳይሉት አሲድ ኤግዛምፕል ማንም መውሰድ እንችላለን፣ ቪኒገር መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ ጠቅለል ስናደርገው የዛሬውን ሌሰናችን ሪቫይዝ ስናደርግ እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ያየነው? በዚህ ሌሰናችን ማለት ሌሰን 6 ላይ ያየነው ምንድነው? ስትሪንግስ ኦፍ አሲድ ነው። ስትሪንግስ ኦፍ አሲድ ስንል ዊክ አሲድ፣ ስትሮንግ አሲድ ማለት ነው። እንግዲህ ስትሮንግ አሲድ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ስትሮንግ አሲድ ካል አሲዱ ሙሉ በሙሉ ኮምፕሊትሊ ዲሶሺየት የሚያደርግ ከሆነ ሶሉሽን የአኳይ ሶሉሽን የአሲድ ምንድነው ማለት ነው? ስትሮንግ አሲድ ነው። ነገር ግን ፓርሻሊ ዲሶሺየት የሚያደርግ ከሆነ ምንድነው ያልነው? ዊክ አሲድ እንደምንለው ማለት ነው። ሌላው ያየነው ምንድነው? ኮንሰንትሬሽን ነው። ያ ማለት ኮንሰንትሬትድ አሲድ ኤንድ ዳይሉት አሲድ። ኮንሰንትሬትድ አሲድ ማለት ምንድነው? ዳይሉት አሲድ ምንድነው? እንግዲህ ኮንሰንትሬትድ አሲድ እና ዳይሉት አሲድ ለማለት it depends on the number of moles. Okay, it's the number of solute, okay, present in a solution ማለት ነው። እንግዲህ የሶሉቱ መጠን ከሶልቨንቱ በጣም የሚበልጥ ከሆነ ወይንም ደግሞ ትንሽ ሶልቨንት እና ብዙ ሶሉት ከሆነ ያ አሲድ ኮንሰንትሬትድ አሲድ ነው እንላለን። ነገር ግን የሶሉቱ መጠን ትንሽ ሆኖ የሶልቨንቱ መጠን ከበዛ ያ ማለት ለምሳሌ አሲድ ሰልፈሪክ አሲድን ወሰዱ። አሲድ ሰልፈሪክ አሲድ ሶሉሽን ብናዘጋጅ ሰልፈሪክ አሲድ ለምሳሌ የምንወስደው ሰልፈሪክ አሲድ 98%ን ሰልፈሪክ አሲድ አድርገን 2% ውሃ ካደረግን ይሄ ምንድነው? ውፍር ወይንም ደግሞ ኮንሰንትሬትድ እንለዋለን። ነገር ግን 98% ሪቨርስ ውሃ አድርገን 2% ሰልፈሪክ አሲድ ብናደርገው ይሄ ምንድነው? ዳይሉት ነው ማለት። የተለመደው ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ማድረጋችሁን በተለይ ሌሎች ለደም እንዲደርሳቸውና ሌሎችም እንዲማሩ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ኤኒ ኮሜንት ካለ ኮሜንት